بسم اللہ الرحمن الرحیم صلی اللہ علیہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ السلام علیکم، آپ یوٹیوب چینل دیکھ رہے ہیں، میں مریم بھٹی ہوں۔ جناب عمران احمد خان صاحب نے آج ایک پریس کانفرنس کی، اس میں انہوں نے 70 سال کی جو محرومیاں ہیں ان 10-15 منٹ میں جو ہے نا بیان کی، جو حقیقت میں پاکستان میں عوام کے ساتھ ہو رہا ہے۔ اور اس کے بعد کپتان نے کہا کہ 8 نومبر بروز منگل سے مارچ کا دوبارہ آغاز وہیں سے ہوگا جہاں سے مارچ کے شرکاء کو اور مجھے خون میں نہلایا گیا، اور یہ 8-10 دن 12 دن مارچ کی سپیڈ کے حساب سے جب پنڈی پہنچے گا تو پھر پنڈی سے میں جو ہے نا پورے پاکستان کے قافلوں کی خود قیادت کروں گا۔ اور اس کے علاوہ عمران خان صاحب نے کہا کہ میں ایک سابقہ وزیر اعظم ہونے کے باوجود بھی خود پر ہونے والی جو دہشت گردی ہے، قاتلانہ حملہ ہے جس میں ایک شخص شہید ہو گیا، اللہ تبارک تعالیٰ اس کی مغفرت فرمائے، اور 13-14 افراد زخمی ہو گئے، میں اس کی FIR نہیں کٹوا سکتا۔ یہ ہے ہمارے ملک کا نظام۔ اس کی FIR کون کاٹے گا؟ اس کا مطلب ہے کہ پاکستان میں جمہوریت نہیں ہے۔ یہاں وہ وزیر اعظم رہے سابقہ پاکستان کے، پھر پنجاب میں ان کی گورنمنٹ ہے، KPK میں ان کی گورنمنٹ ہے، گلتستان میں ان کی گورنمنٹ ہے، کشمیر میں ان کی گورنمنٹ ہے، یعنی کہ پورے پاکستان کے جو ہے نا 70% جو ہے نا خطے پر ان کی گورنمنٹ ہے۔ تو اتنا بڑا جو سانحہ ہوا ہے اس کی FIR درج نہیں ہو رہی، یعنی کہ ریاست کے اندر ایک ریاست ہے، وہ لوگ طاقتور ہیں۔ میں نے DGISPR جو سابقہ ہیں ان کی ایک پریس کانفرنس سنی تھی کہ کوئی ادارہ چاہے وہ پاک فوج ہے وہ پاکستان سے بڑا نہیں ہے، جہاں پاکستان کی بات آئے گی وہاں ادارہ بھی پیچھے ہوگا۔ تو عمران خان صاحب کی یہ سوال جائز ہے کہ کیا آپ نے اس سے پہلے میجر جنرل رینکنگ کے لوگوں کا کورٹ مارشل نہیں کیا؟ کیا اسلام نے جو جرنیل ہیں یا طاقتور لوگ ہیں ان کے احتساب سے منع کیا ہے؟ یا دنیا کا کوئی بھی قانون ہے ایسا؟ لیکن یہاں مورد الزام بلکہ نشان عبرت بنا دیا جاتا ہے، سوال اٹھانے والا کہ تمہاری جرت کیسے ہوئی کہ تم نے یہ حد کراس کی، تمہاری جرت کیسے ہوئی عدلیہ پر سوال اٹھانے پر، توہین عدالت، اداروں پر سوال اٹھانے پر، جو غدار دو نہیں ایک پاکستان، تو پھر ان کی انکوائری کیوں نہیں ہونی چاہیے؟ اگر تو یہ جمہوری ملک ہے، اسلامی جمہوریہ پاکستان ہے، تو پھر ان کے جو الزامات ہیں ان پر انکوائری کیوں نہیں ہونی چاہیے؟ اور کیا یا پھر عملی طور پر اعلان کر دیں کہ پاکستان میں جمہوریت نہیں ہے بلکہ پاکستان میں عملی طور پر مارشل لا نافذ ہے، اور یقیناً ایسا ہی ہے کہ پاکستان میں مارشل لا نافذ ہے۔ میں نے اپنی زندگی میں مشرف صاحب کا بھی مارشل لا دیکھا ہے، اتنی قدغن تو مشرف صاحب نے کسی پر نہیں لگائی تھی، نہ میڈیا پر لگائی تھی، نہ اظہار رائے پر لگائی تھی، نہ صحافیوں پر لگائی تھی، بلکہ میڈیا کو تو آزادی ہی جنرل پرویز مشرف نے دی ہے۔ تو اتنا ڈرے ہوئے، اتنا سہمے ہوئے کیوں ہیں کہ آج جس پر ظلم ہوا ہے اس کے بولنے پر جو ہے نا پابندی ہے کہ اسے میڈیا نہ دکھائے، لیکن خیر اگلے ہی گھنٹے میں یہ پابندی ہوا میں اڑ جاتی ہے، کیونکہ ان کے بھی مفادات ہیں جنہوں نے دکھانا ہوتا ہے چینلوں پر، مفادات کی جنگ بھی بیچ میں شامل ہے۔
और फिर उसके बाद शहबाज शरीफ साहब ने पहले तो रोना रोया अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में कि इमरान खान साहब के साथ और बाकी लोगों के साथ जुल्म हुआ, मुझे इस पर दिली अफसोस है, मुझे इस पर दुख है, मुझे इस पर तकलीफ है, ये नहीं होना चाहिए था। और फिर उसने जो है ना वो इल्जामात आयद करना शुरू कर दी। भाई अगर उन्होंने इल्जामात आप पर लगाए हैं तो क्या राना सनाउल्लाह ने टीवी पर बैठकर ये नहीं कहा कि न्यादी तुम इस्लामाबाद आओ, मैं तुम्हें उल्टा लटका दूंगा, न्यादी मैं तुम्हें निशान इबरत बना दूंगा। अगर तुम इमरान खान की बातों पर या कोई भी और बात करता है, कहता है कि मैं तुम्हें निशान इबरत बना दूंगा, उस पर एक्शन ले सकते हो और उस पर इक़दाम कत्ल की FIR तक कटवा सकते हो, बोलने पर गद्दारी के मुकदमे करवा सकते हो। तो क्या जिसको ये सब कुछ बोलने के बाद और उसके साथ ये सब कुछ हो गया तो वो आप पर हक नहीं रखता? तो इसके बारे में करवाएं इन्वेस्टिगेशन, बनाएं JIT, दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। अगर कोई साफ होगा तो फिर निकल जाएगा, अगर कोई मुजरम होगा तो फिर फंस जाएगा। ये कहना कि इसने हद क्रॉस कर दी है, हमारा जो है ना कोई अफसर ऐसा नहीं है, तो ये तो गलत बात है ना। क्यों ऐसा नहीं है? नीचे से लेकर ऊपर तक एक रियासत के अंदर एक रियासत है, उनके हुक्म के आगे किसी की जुर्त नहीं है। आप कहते हैं कि कोई ऐसा नहीं है। अगर बात करें तो फिर बातें दूर तक जाती है, इल्जामात लगते हैं। और शहबाज शरीफ साहब रोने धोने की एक्टिंग के बाद फिर जो है ना इल्जामात की जो है ना उन्होंने एक्टिंग शुरू कर दी। एक बात उन्होंने अच्छी की, जो अच्छी है उसे सराहना चाहिए, कि उन्होंने कहा कि फुल कोर्ट कमीशन बनना चाहिए इस पर। बिल्कुल इसको इमरान खान साहब ने वेलकम कहा, मैंने भी ये उनका बयान सुना और तफसील के साथ सुना, तो उसे वेलकम कहना ही बनता है, लेकिन शफाफ इंक्वायरी हो। लेकिन अभी तक तो हाल ऐसा है कि हमारी अदलिया सुम्मुन बुकमुन उम्युन फहुम ला यरजून की कैफियत उनमें पाई जाती है, कि जैसे मुल्क में कुछ हो ही नहीं रहा, जैसे उनकी कोई जिम्मेदारी ना हो। ये हालात हैं। हर जिम्मेदार को अपनी जिम्मेदारी महसूस करनी होगी, वगरना ऐसे नहीं चलेगा। क्योंकि अब ये कौम जाग चुकी है, कोई नया बयानिया अब कौम एक्सेप्ट नहीं करेगी। अब एक ही बयानिया है, आज़ाद और खुद मुख्तार पाकिस्तान, जिसमें हर इंसान को आज़ादी इजहार राय का हक हासिल हो, हर इंसान को इंसाफ हासिल हो। या इंसाफ किसके लिए? ताकतवर के लिए। एक SHO के पास आप इंसाफ नहीं ले सकते कि एक वकूआ अगर कोई कहे तो मैं साबित करने के लिए तैयार हूं। एक हकीकी वकूआ होता है, लेकिन ऐसा नंगा और गंदा और घिनौना निज़ाम है कि वो SHO मुल्ज़मान से पैसे पकड़ता है और वो वकूआ ख़त्म, उसकी जो है दरख्वास्त ख़त्म। और फिर होता क्या है कि जो मुद्दई होते हैं, जिनके साथ पहले से जुल्म हुआ होता है, फिर उन पर दबाव डालकर कि आप सुलह करें। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। ये है पाकिस्तान का निज़ाम और ये है पाकिस्तान का इंसाफ। और ऐसी कौमें मिट जाती हैं और ऐसी कौमें अल्लाह के अज़ाब में गर्क हो जाती हैं जब कौम के हकीकी मुक़्तदर हल्के इस हद तक चले जाएं तो ऐसी कौमें बर्बाद हो जाती हैं। लेकिन अल्लाह ताला ने इंसान के हाथ में उसकी किस्मत दी है और अल्लाह ताला कुरान पाक में फरमाता है कि मैं तब तक किसी कौम की हालत नहीं बदलता जब तक वो अपनी हालत बदलने के लिए खुद खड़ी नहीं होती, खुद तैयार नहीं होती। आज ये कौम खड़ी हो चुकी है। आज एक ही काम हो सकता है कि या कौम को उसका असल हक दे दें, या इस सारी कौम को जो उठ खड़ी हुई है उन्हें दफन कर दें। अब तक के लिए इतना ही, इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।